सत श्री अकाल जी, स्वागत है चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का ते सारी टीम दे वल्लों चैनल पंजाबी दे सारे दर्शकों नूं दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस दियां बहुत मुबारकां। सारिया खबरां ते विस्तार दे नाल जानकारी हासिल करांगे। शुरुआत कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। अध्यापकों ते स्टाफ दे लई वैक्सीन लाजमी ना करन तो नाराज सरी दे मापे स्कूल बोर्ड दे फैसले नूं फिर तो सोधन दी मांग। यूएस बुधवार को अपनी नवी टीकाकरण मुहिम दे विच हो रहा शामिल। एलीमेंटरी उम्र के बच्चों के लिए शॉट उपलब्ध। यूबीसी कैंपस का सरी वासियों को मिलिया तोहफा। लंबी जदोजहद तो बाद कम्यूनिटी की मांग हुई पूरी। जो खबर विस्तार के नाल सब तो पहला एक अहम जानकारी दसीए। बीसी जॉब्स इकानमिक ते रिकवरी ते इनोवेशन मंत्री रवि कालो के वलों नवंबर महीने को सिख नेशन ब्लड डोनेशन महीने वजों ऐलानिया गया है। नवंबर 1999 के सिख नेशन ने सरी दे विच अपनी पहली खूनदान मुहिम का आयोजन इस विश्वास के नाल कीता सी कि सारे मनुखों को एक सुरक्षित ते खुशहाल जीवन जिहड़ा बतीत करना चाहिए है। उस भरोसे दे कुछ मेहनती वलंटियरां दे यत्नां दे सदका ये कोशिशां नूं बूर पिया ते नवंबर महीने को सिख नेशन ब्लड डोनेशन मंथ वजों ऐलानिया गया है। सो ये अहम खबर। अगलियां खबरों का रुख कर लैंदे हां। जिवें कि सरी स्कूल बोर्ड का फैसला स्कूल स्टाफ ते अध्यापकों के लिए वैक्सीन लाजमी ना होंदा आया तां सरी दे मापे नाराज ने। कई मापे अपनी वख-वख प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं ते कह रहे हैं कि साडे बच्चे कमजोर ते जोखम वाले माहौल दे विच सिक्ख्या लई जा रहे हैं। ये साडे लई वड्डी चिंता है। कईयां ने फैसले का स्वागत किया है। कई कहते हैं कि स्कूल बोर्ड के वैक्सीन नूं जरूरी ना समझण दा मैसेज जिहड़ा है वो बच्चों दे विच गलत जा रहा है। सरी दे मापे जिहड़े कि बीसी के वड्डे स्कूल डिस्ट्रिक्ट लई जाणिया जांदा है दा कहना है कि वो अध्यापकों ते स्टाफ दे लई कोविड-19 टीके लाजमी करन दे स्कूल बोर्ड के फैसले तो हैरान ते निराश ने। कुछ गुस्से ते नाराजगी दे विच ये कहंदे ने कि छोटे बच्चों नूं अजे भी टीकाकरण नहीं किया जा सकदा ते इस फैसले का मतलब है कि उन्हां दे बच्चे कमजोर ते जोखम भरे हालात विच रहणगे। ट्विटर ते कई तरह के मैसेज देखने को मिले जिसते कईयां ने कहा कि ये ट्वीट हैरान करने वाले ने। लगता है कि भाईचारे का इस मुद्दे के उत्ते टैंपरेचर भापना जरूरी सी। वो महसूस करते हैं कि जो स्कूल बोर्ड ने स्टाफ लिए टीकाकरण की लौड़ ना होने की चोण की सी तां वो मार्क तो ही खुंज गया सी। उसके बच्चे 8 ते 11 ग्रेड के ने जिन्हां दे मैसेजेस आ रहे हैं तो शुक्रवार जिहड़ा है वो ये कह रहे हैं कि वो शुक्रगुजार ने कि उन्हां दोवां दा टीकाकरण किया गया। हालांकि वो निराश है कि उन्हां दे कुछ अध्यापक शायद जिहड़े ने वो ना होण। बीसी विच ज़्यादातर अध्यापकों को कम्यूनिटी द्वारा समर्थन प्राप्त होंदा है। उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि जिला ये नहीं सुन रहा कि स्टाफ के विद्यार्थी पिछले 18 महीनों तो की कर रहे हैं। मंगलवार को सरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ऐलान किया है कि जनतक सेहत अधिकारी सिक्ख्या मंत्रालय ते पब्लिक स्कूल इंपलॉयर्स एसोसीएशन के नाल सलाह मशवरा करने तो बाद उन्होंने निर्धारित किया सी कि स्कूल संचार लिए घट जोखम वाली सैटिंगां ने ते हर किसी को सुरक्षित रखने लिए 100% टीकाकरण की लौड़ नहीं है। सारी स्कूल ने इसनूं वैक्सीन के आदेश के चंगे ते नुकसानां नूं तोलिया है ते जनतक सेहत तो मार्गदर्शन वाल विशेष ध्यान दिता है जिसने इस समय किसी आदेश की सिफारिश नहीं की है। रानी संघेड़ा ने सरी जिला पेरेंट एडवाइजरी के नाल गल करते हुए कहा कि मापे होने के नाते मैनूं लगदा है कि असीं सिर्फ इस गल दे विच उलझे हुए हां कि यह लाजमी क्यों नहीं किया गया। कैनेडा विच वैक्सीन सिर्फ 12 साल या इस तो वध उम्र के लोगों लई मंजूर है। फैडरल हैल्थ एजेंसी इस समय 5 साल तो घट उम्र के बच्चों लिए शॉट्स की समीक्षा कर रही है पर यह स्पष्ट है कि कोई फैसला कदों आएगा। संघेड़ा ने कहा कि इसका मतलब है कि स्कूल बोर्ड को अगे आने की लौड़ है। मापे चाहते हैं खास तौर पर कमजोर बच्चे जिन्होंने टीका नहीं लगाया जा सकता उन्हां ते सुरक्षा की वो वाधू परत होवे। खास करके जो साडे बच्चे हफ्ते में 5 दिन स्कूल विच गुजारते हैं वो उत्थे दिन दे विच 6 तो 7 घंटे होंदे ने। उस स्टाफ नूं दिन दे विच आउंदे भी देखते हैं तो जाते भी। मैनूं लगता है कि सुरक्षा की वाधू परत का स्वागत किया गया होवेगा। सरी दे कुछ मापे सहमत ने। कईयां ने कहा है कि जे अध्यापकों लिए एक लाजमी टीका प्रोग्राम हुंदा तां यह शानदार फैसला हो सकता सी। कुछ ने कहा उन्होंने बहुत सारे अध्यापकों तो भी सुनिया है कि वो इस फैसले तो निराश ने ते चाहते हैं कि बोर्ड अपने कदम नूं सोधे। उन्होंने यह भी कहा कि असी जानते हैं कि बीसी में ज़्यादातर अध्यापकों को टीके लगाए जाते हैं। ज़्यादातर स्कूल स्टाफ का टीकाकरण किया जाता है। एक घट गिनती है तो मैनूं लगता है कि सरी स्कूल बोर्ड ने यह फैसला लिया है काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि एक अध्यापक ने कहा है कि उस जिले के फैसले तो हैरान नहीं है। कुछ ने दस्सिया कि असी पहलां ही टीकाकरण की उच्ची दर ते सी, इत्थों तक कि
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਯੂਐਸ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਟ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਸਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਐਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਟ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਵਿਘਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਡ ਸਾਈਜ਼ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗ ਨਿਰੰਤਰਣ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ਼ੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 80% ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ 0% ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਭ ਬਨਾਮ ਜੋਖਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਕਸੀਨ 1/3 ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਡੀਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੇਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ 4 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੌਪਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। सरी वासियों को यूबीसी कैंपस का तोहफा मिला है। जमीन एक्वायर कर ली गई है तो जल्दी ही इसनूं बनाउण दा काम पूरा हो जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट संबंधी साडी चैनल पंजाबी दी टीम ने गलबात की सिटी कौंसलर मनदीप नागरा दे नाल। आओ सुनते हैं की कुछ कहना इस संबंधी उन्हां दा। सत श्री अकाल जी। दिवाली मौके सरी वालियां नूं एक बेहतरीन तोहफा मिलिया है। स्टूडेंट्स लई भी ये बहुत वड्डी खबर जिहड़ी है वो मनी जा रही है। यूबीसी सरी दे विच जिहड़ी यूबीसी लई थां मिली है उसनूं बहुत ही वड्डी एक न्यूज़ मनिया जा रहा है, जिस संबंधी असीं गलबात करांगे। सिटी कौंसलर साडे नाल मनदीप नागरा जी जुड़े हुए ने। मनदीप जी, कंग्रेचुलेशनस फस्ट ऑफ ऑल तां, क्योंकि ये बहुत ही एक वधिया न्यूज़ मनी जा रही है और काफ़ी लंबे समय तो इहो जी खबर का इंतजार भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैनूं लगदा कि सरी दे रेजिडेंट्स की जिहड़ी डिमांड सी कोई पिछले 15-20 साल तो सीगी कि जिहड़ा यूबीसी का कैंपस हैगा आ वो सिटी ऑफ सरी दे विच जरूर बनना चाहिए। मैं दसना चाਹੁੰਦਾ पास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SFU ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ SFU ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕੈਲਮ ਸੀਗੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SFU ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਇਹ UBC ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ UBC ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ UBC ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹਜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ UBC ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। वाकई इस कह सकते हैं काम पिछे जिहड़ा सैरा है वो कितना किते सिटी नूं भी जांदा है और जिस तरीके नाल BC गवर्नमेंट नूं भी फैडरल नूं भी सो अगे भी जिहड़ा है तिन्नां ने मिल के ही इहदे विच जिहड़ा काम करना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वड्डा हैगा। इहदे कंप्लीट होने की जिहड़ी तारीख है वो की मिथी गई है, कोई इस संबंधी हजे जानकारी मिली है? किन्ना कुछ समा लग सकता है? कदों तक अजे सरी वालियां नूं इंतजार करना? जी बिल्कुल फ्रॉम सिटी साइड तो मैं ये दसना चाहूँगा कि असी पहले दिन तो ही UBC बोर्ड ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪਰਮਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਮੰਥਸ ਜਾਂ ਈਅਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਵੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ UBC ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰਸ ਆ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਈਟ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਪ ਟੂ 40 ਸਟੋਰੀਜ਼ 45 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਵੀ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਵੀ ਵਿਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਯੂਬੀਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਸਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉਹ ਯੂਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਯੂਬੀਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ 8 ਤੋਂ 10 ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਊਟ 15 to 16 ਨਵੇਂ ਟਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲੈਂਗਲੀ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਗਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਾਕੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਤੋਂ, ਬਰਨਬੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਸ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 84th ਐਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਹਫਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪਸ, ਨਾਟ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕੈਂਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੈਂਪਸ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਬੀਸੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। 1 ਬੈਡਰੂਮ ਜਾਂ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੋਸ ਬਿਯੋਂਡ $3,000, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਯੂਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੀ ਸੇਫ। ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਸਲਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪੋਸਟਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕੇजेस ਇਸ ਪੋਸਟਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਕੇਜ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੈਡਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਰਜ਼ਾਈਨਾ, ਕਿਚਨਰ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀਲਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਫਰਾਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਸਸਕਾਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ। ਸਸਕਾਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਸਕਾਚਵਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ, SCPP, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ID ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੌਲ ਮੈਰੀਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਚੋਇਸ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਓ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਫਰਾਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ EMPLOYEE ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਆ 1855 559 5502 1855 559 5502। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।